Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Santosh, for the warm welcome. I'm so delighted to be here with my wife, Suja. She's somewhere there. I have a spiritual connection with the pastor, and because of that, with the church. ഒരു ആത്മീക ബന്ധം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് it's a fulfillment of a desire in my heart that I have to come and worship here. In my heart that I have to come, praise God. The moment we stepped into the auditorium, to the sanctuary. For many years we used to come to Lake George area. From 95 onwards, probably 25 years, every year we used to come. And to spend some time praying, and many times after we have children, we come with the whole family and stay here. When the Albany Church was established, I was so glad that God has a purpose for the region. ദൈവത്തിന് ഈ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയനെ കുറിച്ചൊരു വലിയ പർപ്പസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദൈവം ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ സന്തോഷ് തരിയൻ ഇവിടെ ഈ സഭ ആരംഭിപ്പാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. അത് ശക്തമായി വളരുന്നത് കണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം വളരെ സന്തോഷിക്കുക. ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ടു സീ ദ ചർച്ച് ഗ്രോ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. The last time we came was in 21, about 4 years ago, to the, I said, the Lake George area. And then I am coming only now. Many things happened in between. And the reason why I came in 21 was with a specific purpose. It was that I've completed my pastoral ministry in ICA New York, and then I was not planning to pastor another church, but a very strong request came from ICA Church, New Jersey, that they wanted me to go and pastor for a season. I was doubtful. So I was seeking the face of God for that. So one day, myself and my wife Suja, we went to the church building area. Nobody knew that. To the ICA New Jersey Church, we prayed there, and then we came straight to Lake George. Then we informed Pastor, we are coming, we need to pray for some time. Pastor accommodated our request, and in 2021, we could come pray together. I remember that prayer, wonderful prayer. And then we took the decision to step into the ministry in that church as well. And for the last 3.5, 4 years we were there, but we concluded that in this January. This is, so that spiritual connection compels me to come back here. Even though I have visited this building before, it is the first time I am worshiping here in this building. Praise God. What a joy it is. What a delight it is. What a great privilege it is to worship God. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ, അവൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപ എത്ര വലുതെന്നോർത്ത് നമുക്കൊരു നിമിഷം ദൈവത്തിന് ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ 10 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രോബബ്ലി ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊരു 10ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ്. 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു. So when I came back to New York after my ministry in New Jersey, I thought Albany Church will be the first church I will go. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ജാനുവരിയിൽ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് വരാനൊത്തില്ല. I was admitted to the hospital. I was there for 10 days in the hospital. And then that was a good thing for me. You will understand it. And then this was the time that God has given me. I was not supposed to speak or anything. I just wanted to come and be with you all and enjoy the presence of God. What a beautiful worship.
I really appreciate the choir, the English and Malayalam, and the word. Dr. Human, you spoke very powerfully, and our heart is delighted. Hallelujah. 10 months ago, May 11, I was in hospital. I was on an operating table. My heart, my chest cavity was open. My 2 lungs were cut off and taken out. It was a lung transplant. So both lungs were transplanted. My lungs were not working. There was no medicine for that. So the only option was to take it off and replace it with the donor lungs. So that operation successfully done. It is a miracle. It is a great miracle. And the doctor himself texted our family that it was like a textbook case. We took much earlier, less than 5 hours for the surgery. It was supposed to take much longer. And both lungs, it's called a bilateral transplant. Both lungs were replaced within less than 5 hours. It was a very successful operation. And within 2 days, I was walking, and the same doctor was examining a patient in another room, and he, along with the other doctors, came out of the room and said, "Look at the miracle man, he's walking." I was not supposed to do that. So the recovery was very fast. And the fact that I'm standing here is only because of the grace of God. I was not supposed to speak. I could not speak. I could not eat. I could not walk. Praise God. And God. I used to speak. When I speak, unknowingly my sound will increase. When the Spirit of God takes over, I have no control. That's how I used to be. But doctors, especially my trainer, who was training on my voice because I could not speak, said, "Now calm down. Don't speak louder." But I don't know how that is possible. But I can speak now, only because of the grace of God. I could not walk. Before the surgery, I was on wheelchair. I could not walk. I could not take 10 steps. I could not climb stairs. And I could not breathe on my own. I was on oxygen support. So now I can walk. I'm not on oxygen support. I'm using God's oxygen from the air. And I can climb stairs. Isn't it a miracle? We experience miracles from God. No matter what we go through, His hand is capable to help us. നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ ശക്തനായ ഒരുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവദാസൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റു ദൈവദാസൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ല. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. Praise God. What a delight it is for people to come together and worship God. My heart is bubbling with joy to be here. Praise God. Truly speaking. Praise be to God. A thought that came to my mind. Last night Pastor said, Pastor speaking in the Malayalam, but I am not now speaking in Malayalam, I guess. So I will try to switch between Malayalam and English. Ephesians chapter 3. Let's read verses 20 and 21. Amen. Amen. Can we say an amen to that? We don't need much explanation for that. Praise God. One who can do exceedingly abundantly. Imagine. നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നവന് സഭയിലും ക്രിസ്തുയേശുവിലും ഹല്ലേലൂയ. തലമുറയായി എന്നേക്കും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. Amen. Praise be to God. This chapter 3.
I want to show 3 scenes, 3 scenarios from this chapter. Praise God. The book of Ephesians is a rich episode. It is filled with riches. And this 3rd chapter, it's like opening of mystery. ഒരു രഹസ്യങ്ങളുടെ ചെപ്പ് തുറക്കുന്നത് പോലെ ഒരധ്യായമാണ്. മിസ്റ്ററി എന്നുള്ള വേർഡ് പല പ്രാവശ്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. മർമ്മം എന്നുള്ള വാക്ക് പല പ്രാവശ്യം. So Apostle Paul is saying that an opening, I am revealing that mystery. Mystery, രഹസ്യമായി വെച്ചിരുന്നതിനെ തുറക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം. Revelation of a mystery. You know what is one of the greatest mysteries in the world? There are many mysteries. Do you know about Coca-Cola? The recipe for Coca-Cola. Nobody knows what it is. Coca-Cola'യുടെ റെസിപ്പി ഉണ്ടല്ലോ, അത് രഹസ്യമായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൽ ആർക്കും അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ, എവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സീക്രട്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി സീക്രട്ട് ഓഫ് ദ സക്സസ്ഫുൾ ഓഫ് ദ കമ്പനി, സക്സസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അത് ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒരു ചെറിയ ഷീറ്റ് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 sheet പേപ്പർ. ദ റെസിപ്പി ഓഫ് Coca-Cola drink. But then company revealed it in 1925. That is exactly 100 years ago. 1925, they revealed that it was kept in a bank vault in New York. And then they transferred it to their headquarters city, Atlanta. Now it is there in Atlanta, in some bank, in a vault. It is kept safe there. 1 sheet of paper. You know, that sheet of paper, I was thinking that it is costlier than all the gold reserve of this country. You know, the nation of United States have a gold reserve. All the gold that the nation has is kept in 2 places, actually. And one of the greatest reserve is in Fort Knox. And that's where all the gold, the tons and tons and tons of gold is kept there. And I think the value of this paper exceeds the value of that gold. Why? Because look at the history of the company. Many, many billionaires were created because of this Coca-Cola company, including Warren Buffett. His billions were amassed because of this company. And the company is still thriving. And nobody knows the secret. And then they made the rule, and to make it secret, only 2 people will know about this recipe at any one time. Only 2 people. And they keep the identity of these people secret. Nobody knows which 2 people know this. And they made extra rules, like these 2 people cannot travel in the same vehicle, because if both die at the same time, what will happen? They cannot fly in the same plane at the same time. There are much rules. And this piece of paper is still a mystery, which is kept somewhere. And here in this chapter, we have a greater mystery. A greatest mystery which God is revealing. God is revealed to Apostle Paul. And he is saying that the mystery which is hidden for ages is now revealed through me. Praise God. I want to tell you something. Even though we do not have the credentials, as Dr. Uman was saying, he was training in a hospital in Georgia. He thought he had no credentials, but doctor, I want to tell you, there is a secret recipe imprinted in your heart, in your mind, in your spirit, which is more than any other credential, which the world can give or which can ever think of. And children, let me tell you, there is a secret recipe imprinted in your spirit. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി ദൈവം പതിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യമുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ രഹസ്യമാണ് നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കി നിർത്തുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ആ രഹസ്യത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായി ദൈവം സഭയെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സീൻ
the first thing which I want to mention, just mention here, is that the greatest plan of God is to teach the unseen forces of the world about the wisdom of God through the church. Let me say that again. Praise God. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അഖിലാണ്ടങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, തൻ്റെ ബൗണ്ടറിയില്ലാത്ത, തൻ്റെ അളവില്ലാത്ത ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അദൃശ്യ ജീവികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക്. ആൻഡ് വെയർ ഡു ഐ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ്? ലെറ്റ് us read 8, verse 8, 9 and 10. Praise God. Verse 8, 9 and 10. Yeah, thank you. Two things Apostle had to do. One is, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കണം. That's a command, that is a commission that Apostle Paul received. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്രമേയ ധനം, the unsearchable riches of Christ. Can you say unsearchable? അപ്രമേയ ധനം. മലയാളം അറിയാവുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, അപ്രമേയ ധനം. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോടൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, അപ്രമേയ ധനം. ഒരു അപ്രമേയ ധനം, അൺസർച്ചബിൾ ഗിഫ്റ്റ്. ഹൗ, ഹല്ലേലൂയ. അൺസർച്ചബിൾ ഗിഫ്റ്റ്. That unsearchable gift, unsearchable gift, unsearchable riches. ആ ധനത്തെ പ്രസംഗിക്കണം. Apostle Paul has the commission to preach the unsearchable gift. That is the first thing. And in verse 9 we see the second thing. That is to reveal the mystery. 9-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചു, ദൈവത്തിൻ്റെ അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിപ്പാനും. Look at the wording itself. It is a beautiful word. And Paul is struggling to express what the Spirit of God is giving to his mind. The words do not do justice, actually. So he is saying that ദൈവത്തിൻ്റെ അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിപ്പാനുമായി ഈ കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന്, അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന ആ മർമ്മത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയെ പ്രകാശിപ്പാനാണ് നിങ്ങളെവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. How many of you believe with me? എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? How many of you really believe? Can we praise God and thank God? Hallelujah. This unsearchable riches of God is deposited within you so that you can reveal the mystery which was hidden for ages to the world. That is a great, great responsibility. And that's what we are. Hallelujah. Given. ദൈവം വലിയ ചുമതല തന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കാതെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോടൊന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം ഈ വലിയ ചുമതല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, ദൈവം വലിയ ചുമതല നമുക്ക്, ഈ വലിയ ചുമതല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. And now the verse 10, which is amazing, which I cannot put my mind around this. I cannot put my mind around verse 10. Hallelujah. എന്നും പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കും, ഒരിക്കലും എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്ത ഒരു വാക്യമാണ് 10-ാം വാക്യം. Praise God. I cannot understand it. I cannot understand it. Can we read verse 10? Praise God. Hallelujah. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം. Can you read it in English? To the intent. Okay, one of you please read that. So God's multifaceted wisdom may now be made known through the church to rulers and authorities in heaven. Multifaceted wisdom. ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം. ഒന്ന് പറയാമോ? ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം.
നമുക്കൊക്കെ ജ്ഞാനം കുറവാണ്. We do not have any wisdom, but we serve a God whose multifaceted wisdom exceeds even the imagination of the heavenly creatures. സ്വർഗീയ ജീവികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ദൈവം. ദൈവം ആ ജ്ഞാനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, ഈ അദൃശ്യ ജീവികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സഭയാണ്. സഭയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തും. I will reveal it through the church. Hallelujah. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും principalities. We read in chapter 6, who are these principalities? ദുഷ്ടശക്തികളുണ്ട്. Hallelujah. പോരാട്ട ശക്തികളുണ്ട്, സാത്താന്യ ശക്തികളുണ്ട്. ആ സാത്താന്യ ശക്തികളെ ദൈവം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്. ആ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട സഭകളിലൂടെയാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എഫെസോസിൽ കൂടി വന്ന പാവപ്പെട്ട സഭ, ആൽബനിയിൽ കൂടി വരുന്ന സഭ, ഹല്ലേലൂയ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി വരുന്ന സഭ. ആ സഭയെ നോക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും: ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം എന്താണ്. ഹല്ലേലൂയ. എക്സിബിറ്റ് എ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോർട്ടിൽ പറയാറുണ്ട്. എക്സിബിറ്റ് എ, എക്സിബിറ്റ് ബി. വി ആർ എക്സിബിറ്റ് എ ആൻഡ് എക്സിബിറ്റ് ബി. Praise it, to the heavenly realm. Hallelujah. We are the people who the angels look at, who even the demon forces look at. They wonder, they tremble at the exceedingly great wisdom of God. How church functions, how these people who are undeserving of any grace of God were selected and elected and commissioned by God and established in this world to exceed the expectation of any kind of entity. And that is a privilege that God has given to the church. അതാണ് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന, ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? Praise be to God. And second thing, that's the first scenario. The second scenario is, ഈ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്രമേയ ധനവും പ്രസംഗിക്കുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വഴികൾ. ഒന്ന്, കഷ്ടത. Where did I find that, Pastor? You may ask. Read verse 1. അത് നിമിത്തം പൗലോസ് എന്ന ഞാൻ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു. പ്രസൻ. അതുകൊണ്ട് അത് നിമിത്തം പൗലോസ് എന്ന ഞാൻ ജാതികളായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു. And then come to verse 13. 13-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. Do you know what Paul is trying to say? ഞാൻ സഹിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടത നിങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ്. It's glory to God. He is connecting it with the previous part. അതുകൊണ്ടാണ് 13-ാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. Therefore, hallelujah. അതുകൊണ്ട്, wherefore, അല്ലെ therefore, അതുകൊണ്ട്, ഏതുകൊണ്ട്, hallelujah. ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനത്തെ, അവൻ്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെ, വരുംകാലങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വലിയ വെളിപ്പാടുകളെ, ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മത്തെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നു. അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുവാനാണ്. This is one of the mystery through the suffering of the church, through the prison of the church, through the imprisonment of the church, and through the sicknesses of the people, God can reveal great mysteries. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയാണ്, നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടരുത്. വൈ? ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മഹത്വമാണ്. ഈ കഷ്ടതകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ്. It's a glory. Who in the world can connect suffering with glory? Only us, only believers. സഫറിങ്ങിനെ മഹത്വവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് രണ്ട് കൈകളും പൊക്കി ദൈവത്തോട് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത്. God, thank you for the suffering, and thank you for the valleys,
And thank you for anything that God allows us to go through. Because that is the glory of God. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ്. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ, നിങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തോട് പറ, അതേ കർത്താവേ, അത് നിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. This is for the glory of God. ഇത് അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഹൃദയം പതറുന്നില്ല, ഞാൻ അധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. എൻ്റെ ജീവിതം തകർന്നു പോകുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവിടെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരദൃശ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരം എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. When you sang the English song, there is a lion in your lungs. It is a new meaning for me. In my lungs, these lungs do not belong to me, somebody else's. I want to tell, after this surgery, in gospel messages I would say that lung donation cannot be done from a living person. You can donate a kidney, you can donate a part of liver. While you are living, you can donate it. But if you want to donate your lung, you cannot live anymore. So somebody died. That's why I live. So somebody died. They give their organ to me, and that's why I live. Isn't that our testimony? Someone died on the cross, and that's why we live. Praise God. The third scenario which I want to just mention is this revelation of the mystery and the administration of the grace of God and the preaching of the unsearchable riches of God is made possible not only through the suffering and prison, but also through prayer. Praise God. That's what 14 to 19, verses 14 to 19. It's a beautiful prayer of Apostle Paul. And that prayer has a context. And that context is the previous part. And that's why the verse 14 again stands with Adu nimittam njan sorgathilam. Adu nimittam, he's connecting it with what came before. Adu nimittam njan sorgathilam ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണനായ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാനതൊന്ന് വായിക്കുകയാണ്. ഐ വിൽ റീഡ് ഇറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ പ്രാർത്ഥന വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഒന്ന് അനങ്ങട്ടെ, ഒന്ന് ചലിക്കട്ടെ. There should be a movement within us. ആ പ്രാർത്ഥന ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, അത് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്, we have to. But this prayer is different. This prayer is connected with the mystery of God, which is much higher than the physical realm that we exist. Because we are a spirit who just exists in our physical body. Praise God. Therefore read it, read that prayer. അത് നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു. എന്നോടൊപ്പം ചില വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞേട്ടാ. അവൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങളകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം. രണ്ടാമത്തെ റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ്? ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണം, അതിനുള്ള വരം നൽകണം. ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണം, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ റിക്വസ്റ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. കൂടാതെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്ത് എന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഗ്രഹിപ്പാൻ, അതാണ് മൂന്നാമത്തെ റിക്വസ്റ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്നേഹത്തിൻ്റെ, കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആഴവും ഉയരവും ഇന്നതെന്ന് തന്നെ ഇരുന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ ഒക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദ ചർച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് ചർച്ച കൂടി വരുന്നത്. സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ചേർന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ ഉള്ള പ്രാപ്തി ലഭിക്കണം. നാലാമത്തെ റിക്വസ്റ്റ് ഒരു ഭയങ്കര റിക്വസ്റ്റാണ്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആ റിക്വസ്റ്റ് കാരണമാണ്
ഈ 20-21 വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. എന്താണ് 4-ാമത്തെ റിക്വസ്റ്റ്? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോർത്ത് റിക്വസ്റ്റ്. ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരണം. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സകലവിധ ജ്ഞാനവും ദൂതന്മാർക്കും പിശാചുക്കളും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആ ജ്ഞാനം, സകല ശക്തൻ, സകലവ്യാപി, സകലത്തെയും നിർമ്മിച്ചവൻ, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവിനോളം നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വരണം. Is that possible? അപ്പോൾ ഈ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു, ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസന്റിലിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്. കയ്യിൽ ചങ്ങലയൊക്കെ ഇട്ട് കാരാഗൃഹത്തിലിരിക്കുകയാണ്, ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അന്നേരം മനസ്സിലൊരു ഡൗട്ട് വന്ന് കാണും, ഞാനിങ്ങനെ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവിനോളമൊക്കെ നിറഞ്ഞു വരാനൊക്കുമോ? ഒക്കത്തില്ല. ഉടനെ ആത്മാവ് അങ്ങ് വികസിച്ചു. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആ പ്രിസന്റ് വോളുകളെ ഒക്കെ മറികടന്ന് ആകാശ വിഹായസിലേക്ക് തൻ്റെ ഹൃദയമൊന്ന് ഉയർന്നു. സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ ഹൃദയമൊന്ന് ഉയർന്നു. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്ത്യത്തിൽ, ആ പ്രാർത്ഥന മാനുഷികമായി അസാധ്യമാണെന്ന് തനിക്കറിയാമെങ്കിലും അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആരാധന ഉയർന്നു. എങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നടക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, നീ ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനെയാണ് നീ സേവിക്കുന്നത്. അവൻ അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. It is a response in worship. It's a doxology, means giving praise to God. It's a worship. Hallelujah. ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നവന് സഭയിലും ക്രിസ്തുവേശുവിലും എന്നേക്കും തലമുറയായി എന്തൊക്കെ ഡയമെൻഷനാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മെനി മൾട്ടി ഡിമെൻഷണൽ പ്രയർ. ഹല്ലേലൂയ. അതിൻ്റെ അത് തലമുറയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തലമുറ, ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ, എവറി ജനറേഷൻ, അവർ യങ് ജനറേഷൻ, അവർ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രയർ. ബിക്കോസ് വി മേ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ, ബട്ട് ഫോർ ഗാഡ് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. ഐ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ മോമെന്റ് ടു പ്രേ. If you are struggling in your mind for something, if you have a deep desire in your heart, deep desire, God, I am praying for this for a long time, and the devil tells me it is impossible, and the world tells me it is impossible, but I know that there is nothing impossible with you. ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. Some of you may be thinking, where do I go from here? Some of you may be thinking, what is my future? Some of you may be thinking, who will give me an advice, a solution to the problem? Praise God. Imagine. He's saying that നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും imagine ചെയ്യുന്നതിലും അധികമായി. Our logic can take us from A to B, but our imagination can take us from here to anywhere. No boundaries. But let your imagination be loose. And God is asking you to step into a world which is unimagined in any heart and in any mind. And today God is going to answer some prayers. If you have a special prayer, I want to ask you to stand up. Just a few minutes. Okay. Any prayer. It can be a healing that you are seeking. It is a guidance that you are looking for. It is a solution to a problem. If any one of you have that request, please stand up for a second. We together are coming into the presence of God. Father, we come to your presence. നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരുമേനിയുടെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ഏഴയാകുന്ന അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്ത കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഈ സഭയിൽ
കർത്തൃദാസനെ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം തന്നെ whatever they are asking for, whatever they desire, God, send the answer from heaven. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Pastor Uncle. Thank you. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Let us stand together. We are going to sing again on more song and worship our God. നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് അല്ലേ? ഹലോ, നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രതികരിച്ച്. നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം. ഈ 2 ലങ്സ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത കർത്തദാസൻ പ്രസംഗിച്ചതാണ്. ഈ വളരെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ താൻ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നുണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. കർത്താദാസനെ അമ്മാമ്മ അതിനേക്കാൾ നെഞ്ചത്ത് പിടിച്ചാണ് ദേവാസൻ ശബ്ദം ഉയർത്തുമ്പോൾ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവമാണ് അല്ലേ? ഞാൻ ഇന്നലെ ഷെൽബി പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ 4 വർഷം മച്ചാൻ ഷെൽബിയെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്തു. അതൊരു അത്ഭുതമാണ്. അമ്മേ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റ് മണിയെ കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. കാരണം അത്ഭുതം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം അനുഭവിക്കാം. എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാത്തത്. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ ആരും എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ? പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവം എനിക്കുമുണ്ട്. ഹലോ, ഒന്ന് സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ദൈവം ഹീസ് ഓൾമൈറ്റി ഗോഡ്. അവൻ സർവശക്തനാണെന്ന് എത്ര പേർക്കൊന്ന് സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റും? സർവശക്തനായ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ്. നമ്മിലൂടെ കർത്താവ് വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞ് പൗലോസ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ വലിയ കാര്യം എങ്ങനെയാ പറ്റുന്നേ? അവിടെ പഠിക്കുന്നത് എക്സോട്ടിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ ലോർഡ്. വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മശക്തി കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമെന്ന്. നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. എക്സോട്ടിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ അമ്പാലിടുമ്പോൾ, നമ്മൾ സുല്ലിടുമ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല കർത്താവ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി, എക്സോട്ടിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ ലോർഡ്, നമുക്ക് സൗഖ്യം തരുന്ന, കർത്താവിൻ്റെ തലയോളം വളരാൻ തരുന്ന, ശക്തി തരുന്ന, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആത്മശക്തിയാ ആ ദൈവത്തെ ഇന്ന് പകൽ ആരാധിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമുള്ളവർ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ആരോ ദൈവ പാട്ട് ലീഡിതും പറഞ്ഞു, എന്താ കോവിഡ് സമയത്ത് എത്ര ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താണ് ഓക്സിജൻ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. ആരോ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. ആരോ ലീഡ് ചെയ്തും പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവരിഡേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക. ഈ യാസോട് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വില എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭക്തൻ പറയും അതിന് വിലയുണ്ടെന്ന് പറയും. ഹല്ലേലൂയ. നടന്നിനകത്ത് വരാൻ ആരോഗ്യം എത്ര പേർക്ക് ഇല്ലെന്നറിയാമോ? നടന്നിനകത്ത് വരാൻ എത്ര പേർക്ക് ആരോഗ്യമില്ല? ആരോഗ്യമുണ്ടായിട്ടും വരാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽ നടന്നു വന്നതിന്, ഹാർട്ട് ചലിച്ചതിന്, ലിവർ ചലിച്ചതിന്, നമ്മുടെ കൈകൾ കാലുകൾ ചലിച്ചതിന്, ശ്വാസം വലിച്ചു വിടാൻ പറ്റിയതിന് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എഴുതിയ പാട്ടുണ്ട്. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമെന്ന് പാട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ കാരണമുള്ളത് ദൈവം ചെയ്ത ഭൗതികമാകട്ടെ ആത്മീയമാകട്ടെ നന്മകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ആ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ഈ പകൽ ആരാധിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. പാട്ടുകൾ പാടുന്നതിന് മുമ്പേ, പാട്ടുകൾ താളങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവത്തെ ചില മിനിറ്റുകൾ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ, കരമടിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ, സ്തോത്രം പറയാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ, ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നന്ദിയോടെ ഇന്ന് പകൽ ആരാധിക്കാൻ കഴിയണം. എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും എന്നും അവനുണ്ട്. ഈ ദൈവമെന്റെ ദൈവം, എൻ പിതാവല്ലോ, എന്താനന്ദം. ഈ ദൈവമെന്റെ ദൈവം, എൻ പിതാവല്ലോ, എന്താനന്ദം.
സർവശക്തനാണല്ലോ എൻ്റെ ദൈവം. ഇല്ലില്ല സാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. സർവശക്തൻ സർവശക്തനാണല്ലോ എൻ്റെ ദൈവം. ഇല്ലില്ല സാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല. സർവശക്തനാണല്ലോ എൻ്റെ ദൈവം. ഇല്ലില്ല സാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. റബ്ബായ യഹോവ എന്റെ സൗഖ്യമാക്കും. ശമ്മായ യഹോവ എങ്കും അവനുണ്ട്. റബ്ബായ യഹോവ എന്റെ സൗഖ്യമാക്കും. ശമ്മായ യഹോവ എങ്കും അവനുണ്ട്. ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. സർവശക്തനാണല്ലോ എൻ്റെ ദൈവം. ഇല്ലില്ല സാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല. സർവശക്തനാണല്ലോ എൻ്റെ ദൈവം. ഇല്ലില്ല സാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. ശാലോം യഹോവ എന്റെ സമാധാനം. നിസ്സി യഹോവ എന്റെ ജയക്കൊടിയാ. ശാലോം യഹോവ എന്റെ സമാധാനം. നിസ്സി യഹോവ എന്റെ ജയക്കൊടിയാ. ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. സർവശക്തനാണല്ലോ എൻ്റെ ദൈവം. ഇല്ലില്ല സാധ്യമായൊന്നുമില്ല. സർവശക്തനാണല്ലോ എൻ്റെ ദൈവം. ഇല്ലില്ല സാധ്യമായൊന്നുമില്ല. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. 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 അഖിലാണ്ടത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം, അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവം. ആ ദൈവം തന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ആ പ്രമേയ ധനത്തെ കുറിച്ച് നിരാത്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തു എന്നിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ ധനം. ഹല്ലേലൂയ! ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വിശ്വമുള്ള ആ വലിയ ദൈവത്തെ, ദൈവത്തിന്റെ തിരുഗ്രഹത്തിൽ മറയുടെ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തെ, ആ ഉന്നതനോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. രാവിലെ 8:30 മണിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാരംഭിച്ച തെലുങ്ക് സർവീസ് മുതൽ 3 ആരാധനകളെയും സൺഡേ സ്കൂളിനെയും ചിൽഡ്രൻ സർവീസിനെയും ഒക്കെ
കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം, നല്ല ഗാനങ്ങൾക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവെ, ഇവിടെ ശരീര സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെയും ഓൺലൈനിലൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ച ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവരും ഇന്ന് പകൽ അനുഭവിക്കട്ടെ. We are the preachers of unsearchable gift. ഞങ്ങൾ അപ്രമേയ ധനത്തിൻ്റെ പ്രസംഗികരാണ്. ഞങ്ങളകത്ത് നീ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര വലിയ ധനമാണ് കർത്താവേ. അങ്ങേ അറിയാൻ പറ്റിയത് ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതത്തിലെ ധനം. ഉന്നതനായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ആ മർമ്മം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിനായ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ്, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇന്ന് വരെ ഹൃദയത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത, ഈ യേശുവിനെ അടുത്തറിയാൻ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവെ, അവർക്കും ഈ മിസ്റ്ററി ഒന്ന് റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ കർത്താവെ. റാമാന ആശയാംധന, ഈ അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന ആ മർമ്മം, ക്രിസ്തു എന്ന ആ മർമ്മം ഈ ജനത്തിനൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവം കൊടുക്കണമേ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ ധനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ ഭാരത്തോടിനകത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവരെ സ്പർശിക്കണം. ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ ഭാരത്തോടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവരെ സന്ദർശിക്കണം. കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽ ഈ ജനത്തെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അങ്ങനെക്ക് നൽകിയ അധികാരത്തോടെ തിരുവചന പ്രകാരം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ദാസനെ അമ്മാമയും ഇതിനകത്ത് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതിനായി സ്തോത്രം. ആരോഗ്യം കൊടുത്തല്ലോ. ഇനി മോടി നടന്ന് കർത്താവ് വേല ചെയ്യുവാൻ ബലം നൽകണമേ. തൻ്റെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ കർത്താവ് നടത്തണമേ. തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ തലമുറ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവരെ പിന്നെ നിർത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചതിനാ നന്ദി മഹത്വ കർത്താവിന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും ദിവസം ഇരിക്കാം. ദിസ് ടൈം ഫോർ